आस संगर नह भयो कदाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान सत्कारयोग जुगो जुग अटल शब्द गुरु चवर तख्त छत्र दे मालक। दसां पातशाहियां दी जोत समरथ प्रतख हाजर नाजर सतगुरु। धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। ऐसे दीन दयाल सतगुरु पातशाह महाराज जी दी अपरे अपार किरपा रहमत बख्शा दा सदका श्री दशमेश पिता जी श्री कलगीधर जी पंथवाली अमृत दे दाते सतगुरु साहिबे कमाल बादशाह दरवेश धन 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 सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी दे महान पावन पवित्र इतिहासक मुकद्दस अस्थान तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी विखे हाजरियां भरदियां यात्रा करदियां सतगुरु पातशाह जी दी पावन गुरसंगत पंगत का लाहा लै रहे गुरु सवारे गुरु पातशाह जी की साजी नवाजी साध संगत जी आप जी वडभागे हो। वड्डियां भागां सदका गुरु बख्शे होए उदम उपराले प्रेरणा द्वारा सतगुरु जी के चरण परसे हैं। सतगुरु जी के पावन अस्थान ते लड़ीवार सतगुरु जी के जीवन बिरतांत जीवन कौतक जीवन चोजा गुर इतिहास की कथा विचार चल रही है। मीरी पीर के मालक छेवें पातशाह सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी जिन्हां दा जीवन बिरतांत आपां रोजाना ही शामां दे दीवान अंदर सुणदे हां। अज सतगुरु पातशाह महाराज जी का महान दिवस है। साहिब सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने अज दे शुभ दिहाड़े बिक्रमी संमत 1665 ਨੂੰ ईसवी सन 1608 ਨੂੰ श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ जी की पावन धरती ते सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी के सामने श्री अकाल तख्त साहिब जी की सिरजना की। अज वो इतिहासक दिन है जदों सतगुरु पातशाह महाराज जी ने धर्म और राजनीति नूं इकट्ठियां करदियां होया अकाल दे तख्त की रचना सिरजना करके समूह गुर सिख संगतां नूं हुक्मनामे जारी किए कि गुरु के सिखां दे हर प्रकार के फैसले श्री अकाल तख्त साहिब ते होणगे और नाल ही जिहड़ा सिख साडी खुशी चाहुंदा है वधिया नस्ल के चंगे घोड़े हथियार शस्त्र और अपनियां जवानियां भेटा करे। बेअंत सिख संगतां ने श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहिब वाल वहीरां कत दित्तियां। बहुत भारी तादाद सिख संगतां साहिबां दे दर्शन करन वास्ते पहुँचन लगियां हैं। सतगुरु पातशाह जी ने गुरियाई गुरता गद्दी संभालन समय ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब जी के कोलों मीरी और पीरी के 2 खड़ग 2 तेगे श्री साहिबां धारण कीतियां हैं और अज दे दिन श्री अकाल तख्त साहिब जी की सिरजना की जो दिल्ली के बादशाह के ताईं बड़ी वड्डी चुनौती सी जिन्हां ने हुक्म कर रखिया सी कि कोई उच्चा थड़ा बना के बैठ नहीं सकता दस्तार नहीं बन सकता घोड़े की सवारी नहीं कर सकता। सतगुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी ने 7 फुट उच्चा थड़ा बना के अकाल बुंगा श्री अकाल दा तख्त नाम रखिया
ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਔਰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ, ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਨਹਿ ਰਾਜ ਕਹੂੰ ਹਾਥ ਲਗਾਇਓ, ਬੁੱਢੇ ਅਰ ਗੁਰਦਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਹਿਦੇ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰੀਗਰ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਿਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੀਮੈਂਟ ਚੂਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੌਥਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਅਖੀਰਲੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਜਰਨੈਲ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਸੈਨਾ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਖੜਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹਨ, ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਗ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਰਨੈਲ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਹਨ, ਜੰਗ ਦੇ ਦਾ ਪੇਜ ਤਰੀਕੇ ਜਾਣਦੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਬੜੇ ਨਿਪੁੰਨ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇਗਾਂ 'ਤੇ ਤੇਗਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗਿਆੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਰੋਕੇ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨੇ ਰੋਕੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੁ ਸ਼ੰਕਾ ਅਤੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਤਾਂ ਅੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਤੇਗਾ ਉਭਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਵਾਰ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਢਾਲਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਬੁੰਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਢਾਲੇ ਦਾ ਵਾਰ ਭਰਵਾਂ ਲੱਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਛਾ ਗਿਆ, ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੇਗੇ ਦਾ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ 'ਚ ਐਸਾ ਚੱਲਿਆ, ਐਸਾ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਐਸਾ ਵਹਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਧੜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੜਫਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਢੇਰ ਸੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨੱਸ ਤੁਰੀ। ਆਗੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੌਜ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਫੌਜ ਲਈ ਦੀ ਦਈ ਦੀ ਨੱਸ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਕੁ ਬਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਵਿਜੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹਨ, ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਰਵਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸ ਸੰਗਰ ਨਹਿ ਭਇਓ ਕਦਾਈ, ਪੰਜ ਪਹਿਰ ਮਹਿ ਦਲ ਸਮੁਦਾਈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਘਰ ਘਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਗਰ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਖਪ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉਜੜ ਗਏ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗ, ਅਸ ਸੰਗਰ ਨਹਿ ਭਇਓ ਕਦਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਂ ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਲ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਨੋਂ ਦਿਸ ਤੇ ਲੜ ਲੜ ਮਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨਾ ਕੌਣ ਅਸ ਕਰੇ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਲੜ ਕਰਕੇ ਮਰੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਈ ਮਾਸ ਲਓ ਮਾਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਸਤੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਪਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਮਾਸ, ਇੰਨਾ ਘੋੜੇ ਮਰ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਸ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ, ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਸਤੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਪਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੈ ਹੈ। ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸਦੇ ਰਹਿਣ। ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਈ ਗਿਲਾਨ, ਬਹੁ ਬਦਬੋਏ ਪ੍ਰਾਤ ਲਉ ਠਾਨ। ਇਹ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਬਦਬੂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਲਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਸਾਰ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਦਬੂ ਮਾਰਨਗੀਆਂ। ਰਹਿਓ ਨ ਜਾਏ ਨਗਰ ਕੇ ਮਾਹੀ, ਕੁਛ ਉਪਾਏ ਇਸ ਕੋ ਹੋਏ ਨਾਹੀ। ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਚ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਾਹਿਬਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਅ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ, ਮਹਿਲ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਸਨ। ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਦਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ। 15,000 ਤੁਰਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੌਜ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਇੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦਫਨਾਵੇ, ਕੌਣ ਰੋੜੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਉਪਾਅ ਇਸ ਕੋ ਹੋਏ ਨਾਹੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਮਨ ਜਾਨਾ, ਦੁਤੀਏ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਪਛਾਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਦਬੂ ਆਵੇਗੀ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਬਦਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਜਾਣਿਆ, ਦੂਜਾ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਨ 1520 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 1635 ਦਾ। ਲਗਭਗ 115 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਕਫਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1520 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ 6ਵੇਂ ਸਰੂਪ 'ਚ ਛਕਾਂਗੇ। 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਤਿਸ ਆਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹਤ ਬੈਸ ਬਿਤਾਈ। ਉਸ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਸ ਬਿਤਾਈ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਘਾਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਉਸਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚਾ, ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੀ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹੇਤ, ਚਰਨ ਚੜਿਓ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਨਿਕੇਤ। ਉਸ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਸਾ ਨੂੰ, ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਜੇਤਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਮੀਪ, ਹੁਤੇ ਹਜ਼ਾਰੋ ਥਾਨ ਮਹੀਪ। ਤੀਜਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਨਗਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸਬਦਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ। ਲੜਤ ਜੰਗ ਮੈਂ ਸੋ ਸਭ ਮਾਰੇ, ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਨ ਕੇਰ ਪਿਛਾਰੇ। ਉਹ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਿੱਛੋਂ। ਚਹਦ ਐਸ਼ ਬਲ ਛਲ ਕੇ ਸੰਗ, ਮਰੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤੇ ਹੋਏ ਮਨ ਭੰਗ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਰਚੇ ਦਵੈਸ਼, ਬਲ ਛਲ ਕੇ ਸੰਗ, ਬਲ ਛਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਵੈਸ਼ ਰਚਣਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਪਈ ਜੰਗ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਕਦੀ ਪਿਛਾਂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਲੜਨਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਣ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਉਦਾਸ ਹਨ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਾਰਨ ਕੁਛ ਔਰ, ਚਿਤਵਤ ਭੇ ਸੋਢੀ ਸਿਰ ਮੌਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਸਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ। ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ, ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੂਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਚਿਤਵਤ ਪੇ ਸੋਢੀ ਸਿਰ ਮੌਰ, ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੌਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸੋਚਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਕੋ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰਾ, ਕਹਿਤ ਭਏ ਹਮ ਕੀਨ ਸਤਿਆਰਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤਿਆਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਮਹਿ ਪਹੁੰਚੈ ਜਾਈ, ਜਾਹੋ ਸਦਨ ਤੂੰ ਬਿਲਮ ਬਿਹਾਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਜਾਹੋ ਸਦਨ ਤੂੰ ਬਿਲਮ, ਬਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਡੇਰੀ, ਬਿਲਮ ਬਿਹਾਈ, ਬਿਲਮ ਡੇਰੀ ਨੂੰ ਵਿਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ
ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਰ, ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਰ। ਸਿਯੰਦਨ ਡੋਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀਜੈ, ਬਹਿਲਨ ਵਸਤ ਸਕਟ ਭਰ ਲੀਜੈ। ਤੇ ਸਿਯੰਦਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੱਥ ਤੇ ਡੋਲੇ, ਤਿਆਰ ਕਰੀਜੇ, ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਓ। ਬਹਿਲਨ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਗਟ ਹੁੰਦੇ ਗੱਡੇ। ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਦਵਾ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਕਰਹੁ ਨ ਲਾਲਚ ਪ੍ਰੇਵਥ ਲੀਜੈ, ਅਵਰ ਸਰਬ ਹੀ ਤਿਆਗਨ ਕੀਜੈ। ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਲਾਲਚ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੇਵਥ ਲੀਜ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਚ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਬਹਿਰ ਗੰਗ ਸਰ ਪਰ ਹਮ ਖਰੇ, ਤੋਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਬਿਰਥਿਰਤਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਸਰ ਖੂਹ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਾਂਗੇ। ਗੰਗਸਰ ਉਹ ਖੂਹ ਹੈ ਜੋ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਖੂਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਖੂਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਗੰਗਸਰ ਨਾਮੇ ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੰਗਸਰ ਖੂਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਦੀਜਹਿ ਅਸਵਾਰੀ, ਆਨੋ ਸੰਗ ਸਰਬ ਕਰ ਤਿਆਰੀ। ਤੇ ਜਥਾ ਜੁਗ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਯੋਗ ਸਮਝੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸੁਨ ਗਮਨਿਓ ਤੂਰਨ, ਕਰਿਓ ਸੁਨਾਏ ਹੁਕਮ ਗੁਰ ਪੂਰਨ। ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨ ਮਰਵਾਹੀ ਨਾਨਕੀ, ਘਰ ਕੀ ਵਸਤ ਸੰਭਾਰ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਕੇ ਹਾਥ ਕਰ, ਲਾਦੀ ਸਖਤ ਮਝਾਰ। ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਕਟ ਮਝਾਰ ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਦਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੌਪਈ ਖੇਮ ਕੋਇਰ ਸੂਰਜ ਮਲਦਾਰਾ, ਨੁਖਾ ਗੂਜਰੀ ਦੁਤੀ ਉਦਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੋਹਾਂ ਬੀਬੀ ਖੇਮ ਕੋਇਰ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜ ਮਲ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਦਾਰਾ ਬੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਨ, ਉੱਤਮ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੁਖਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੋਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨੋਹਾਂ ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਲਾਇਕ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਪੂਰਬਲੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹਨ। ਸ਼ੀਗਰ ਚੜਾਏ ਰੁਚਰ ਜੁਗ ਡੋਰੇ, ਨਿਕਸੀ ਬਹਿਰ ਗੰਗ ਸਰ ਓਰੇ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਲਿਆਂ ਤੇ ਚੜਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੰਗਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਖੂਹ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਦੋਇ ਖਾਸੇ ਇੱਕ ਪਰ ਮਰਵਾਹੀ, ਚੜੀ ਨਾਨਕੀ ਦੂਸਰ ਮਾਹੀ। ਦੋ ਖਾਸੇ ਪਾਲਕੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਚੜੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਿੱਤਾ ਸਿਯੰਦਨ ਚਰੇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਿਕਟ ਥਿਰ ਕਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੱਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਤੇ ਲਾਇਕ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਿੱਖ ਆਦਿਕ ਨਾਰੀ, ਸਕਲ ਭਈ ਬਹਿਲ ਨ ਸਵਾਰੀ। ਬਹਾਦਰ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਿੱਖ ਆਦਿਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਪਤਨੀਆਂ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਜੋਗ ਸੀ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ ਅਣੀ ਰਾਏ ਹੈ ਚੜੇ ਬਿਲੰਦ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜ ਰਾਏ ਮੱਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਬਾਬਦ ਗੁਰੂ ਰਬਾਬੀ ਦਾਰਾ, ਤੁਰਤ ਬੈਲ ਪਰ ਹੋਇਆ ਅਸਵਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਬਾਬੀ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ, ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨ ਸਿਆਨੋ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਚੜਕੀਨ ਪਿਆਨੋ। ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨੰਦਨ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿਆਹੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਤਰਕਾਂ ਕੁਤਰਕਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਓ ਨਗਰ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ, ਚਾਲਾ ਪਾਇਆ। ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਕੁਟੰਬ ਸਮੇਤਾ, ਗਮਨ ਕੀਨ ਸਭ ਤਜੇ ਨਿਕੇਤਾ। ਭਾਈ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਕੇਤਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਗਮਨ ਕੀਨ ਚਾਲਾ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਰਣ ਮਰੇ ਸੋ ਗੁਰਪੁਰ ਗਏ, ਘਾਇਲ ਹੁਤੇ ਕਸ਼ਟ ਜਿਨ ਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਪੁਰੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਪੁਰੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ, ਫੱਟਰ ਸਨ, ਘਾਇਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੀੜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰੇ, ਸਭ ਸੋ ਕਰੁਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਰੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੱਟਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤੱਕ ਕੇ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਤੱਕਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਪੀੜਾ ਹਰੀ ਸਕਲ ਕੀ ਜਬੈ, ਚੜ ਕਰ ਤਿਆਰ ਹੋਤ ਪੈ ਤਬੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਖਮ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਪੀੜਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੀ ਤੱਕਣੀ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਦਰਦ ਪੀੜਾ ਸਾਰੀ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਪੀੜਾ ਹਰੀ ਗਈ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫੱਟ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਕਰ ਤਿਆਰ ਹੋਤ ਪੇ ਤਵੇ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਦਲ ਜੁਤ ਖਰੇ, ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤਹ ਆਵਨ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾਲ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਗੰਗਸਰ ਖੂਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰ ਘਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵੱਡ ਭਾਰੇ, ਧਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਬ ਸੰਭਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰਾ ਸੀ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਆ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਤਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਬ ਸੰਭਾਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੈ ਸਭ ਹਿਨ ਕੋ ਸੰਗ ਲਵਾਇਓ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਗੁਰ ਕੇ ਟਿਕ ਆਇਓ। ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਜਿੱਥੇ ਗੰਗਸਰ ਖੂਹ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚਾ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਸਭ ਗਾਥ 부ਝਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਚੱਲ ਆਏ ਸਮੁਦਾਈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਵਾਰਤਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਈ, ਦੱਸੀ, ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਤਕ ਸਕਟਨ ਪਰ ਲੱਦ ਗਇਓ, ਤਿਤਕ ਸਮਾਜ ਸੰਗ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਮਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਧੀਰ ਮਲ ਕੋ ਕਹਿਓ ਕਨੇਰੇ, ਸੋ ਨਹਿ ਆਇਬ ਰਾਵਰ ਨੇਰੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧੀਰ ਮਲ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਪੋਤਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿਰ ਸੁ ਤਜਿਓ ਨਾ ਪੁਰ ਕਰਤਾਰ, ਰਹਿਓ ਸਮਾਜ ਸੋ ਲਿਓ ਸੰਭਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਹਿ ਚਾਹਤ ਚਿਤ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰਾ, ਬਕਰ ਬਾਕ ਪ੍ਰਤਕੂਲ ਉਚਾਰਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗ ਸੰਗਤ ਸਾਥ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ, ਨਾਲ ਰਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਲਟ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਮਾਤਾ ਕੋ ਰਾਖਿਓ ਪਾਸ, ਕਹਿ ਬਹੁ ਬਿਦ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਸ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸਨੇ ਬੋਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੋਲ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਡਨ ਹਮਾਰੇ ਨਗਰ ਬਸਾਇਓ, ਮਿਲ ਤੁਰਕਨ ਸੋ ਰਹਿ ਇਥਾਇਓ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਪਰਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਮ ਨਹਿ 300 ਬੈਰ ਕਮਾਵੈ, ਤੁਰਕਨ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਤਾਵੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਵੈਰ, ਸਾਰਾ ਵੈਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਲਟਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਵੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਝਿੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੁਝਦਲ ਤੇ ਕੈਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੀਰ ਮਲ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੁਝਦਲ ਤੇ ਕਹਿਰ ਪੁਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਲਟਾ ਪਹਿਲੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣਾ। ਤੁਰਕਾਂ ਕੇ ਦੇ ਅਨਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਰਾਖ ਕਰ ਲੀਨੋ, ਗੁਪਤ ਛੁਪਾਵਨ ਕਿਤਹੂ ਕੀਨੋ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਾ, ਉਹ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਗੁਪਤ ਥਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਰਹੇ ਸੋ ਹਾਥ ਨ ਆਇਓ, ਤਾਰੋ ਕਠਨ ਕੋਠਰੇ ਲਾਇਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਗੁਪਤ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਦਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਖੋਜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੋ ਰਾਖਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਕੀ ਆਸ ਏਕ ਮਨ ਧਰੋ। ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਹੀ ਆਸਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲੈ ਮੋੜ ਗੁਜਰਾਨਾ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੋ ਖਰਚ ਮਹਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਧੀਰਮਲ ਦੀ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੇਵਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ 4 ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਕੁ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਖਾਣ ਪਾਨ ਕੋ ਖਰਚ ਮਾਨਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਜੋਰ ਪਾਏ ਕਰ ਹੋਏ ਬਖੇਰਾ, ਕਹੋ ਤਾਂ ਲੈ ਆਵੇ ਇਸ ਬੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖੇੜਾ ਝਗੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੜ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਲਿਆਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣੇ 2-4 ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੜ ਕੇ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰੂਪ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਖੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਝਗੜਾ, ਲੜਾਈ, ਕਲੇਸ਼, ਸੋ ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰੂਪ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਤਾਂ ਲੈ ਆਵੇਂ ਸਵੇਰਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਲਖੀ ਖੁਟਾਈ, ਅਗਰ ਤੁਰਕ ਢਿਗ ਪੱਤਰ ਪਠਾਈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਟਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਖੋਟਾ ਪਾਣ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਘੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹਾਂ। ਇਹ ਭੇਤ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣ ਲਈ। ਬਹੁਰ ਭਵਿੱਖਦ ਕਰ ਅਪਰਾਧੂ, ਜਥਾ ਸੁਪ੍ਰਿਥਿਆ ਪ੍ਰਥਮ ਅਸਾਧੂ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਟਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਉਹੀ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਥਾ ਸੋ ਪ੍ਰਿਥਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰਥਮ ਅਸਾਧੂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਸਾਧ, ਇੱਕ ਸਾਧ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸਾਧ ਭਾਵ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਉਲਟ। ਸਾਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ ਪੁਰਖ ਤੇ ਅਸਾਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੁਰਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੀ, ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਅਬ ਸਜਾਏ ਜੇ ਕਛੂ ਦਿਵਾਵੈ, ਨੀਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੂ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਫਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਕਟਵਾ ਸੁੱਟਿਆ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਨੀਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੂ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਹੋਏ ਅਦਕ ਹੀ ਅਵਗੁਣਿਆਰੇ, ਤਉ ਅੰਤ ਕੋ ਹੈ ਹਮਾਰੋ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਔਗੁਣੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਗੁਣ ਆ ਰਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤਾਈਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਦਰ ਉਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਕਰਤੂਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਕੋਈ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ।
ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕੁਛ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਛ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਖਹਿੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਔਗਣਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਮਨ ਵਾਲਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਅੰਤ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਹੁ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬਚਨ ਸੋਚਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ, ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ ਚਾਹੈ ਸੋ ਕਰਹਿ, ਗੁਰ ਘਰ ਕੋ ਇਹੋ ਮੇਲ ਨ ਤਰਹਿ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹ ਜੋ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰੇ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਟੁੱਟਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਿਥਕ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਜਿਮ ਭਇਓ, ਤਿਮ ਇਹ ਰਹਿ ਅਪਰ ਮਗ ਲਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਹੋਏ ਨਾ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਦਾ ਪਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਿਮ ਇਹ ਰਹੇ ਅਪਰ ਮਗ ਲਿਓ, ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਹੀ ਰਸਤਾ ਮਨਮਤ ਵਾਲਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਵਿਧੀਏ ਕਰ ਜੋਰ ਅਲਾਇਓ, ਤੁਮ ਆਇਸ ਲੈ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਾਇਓ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਉਣੀ ਲਿਖਣੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਅਬ ਲੋ ਭਇਓ, ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਲਾਓ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਤੇ ਅਬ ਲੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅਜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਸਰੂਪ ਬਾਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਦੋ ਰਹਿ ਸੁਜਾਨੀ ਪਰੈ, ਦੇਬੋ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਰੈ। ਇਉਂ ਜਾਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਧੀ ਬਾਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਬੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਰੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਉਹ ਸਰੂਪ ਵੀ ਇਹਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਅਜੇ ਆਇਆ। ਦੇਬੋ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੀਰ ਮਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਬਹੁਰ ਉਚਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਗ ਸਾਰੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇਹ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਛਾਪੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸਰੂਪ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਉਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ 4 ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਬਚਨ ਸੀ 6ਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖਣਗੇ। ਪੁਰ ਪੁਰ ਗ੍ਰਾਮਨ ਘਰ ਘਰ ਹੋਏ, ਪਠੈ ਸੁਨਹਿ ਜਹ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਗਰ ਨਗਰ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਸੁਣਨਗੇ। ਜੈ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਰ ਸਮੋ ਐਸੇ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਜਗਤ ਰਾਜ ਹਮ ਸਿੱਖ ਕਮਾਏ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਰਾਜ ਕਮਾਉਣਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ
ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਵਧੈ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਜਾਪਹਿ ਜਾਪ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਾਪ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੇ ਆਦ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਰੋਹੀ, ਸਭ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਨੋ ਕੇ ਹੋਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਧੀਰਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰੋਹੀ ਵੈਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋਰ ਕੇ ਪਾਏ, ਲਹਿ ਆਪਣੇ ਨਿਕਟ ਮੰਗਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਉਤਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਨ ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਹੋਏ ਅਧੀਨ, ਕਰਹਿ ਜੀਵਕਾ ਆਪਣੀ ਪੀਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਚਲਾਏਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਮ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਨ, ਬੀਤੀ ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਤੀਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੰਗਸਰ ਖੂਹ ਤੇ ਹੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈ ਕਹਿ ਪੁਰ ਮਹਿ ਜਰਹਿ ਮਸਾਲ, ਆਏ ਜਾਏ ਬਹੁ ਬਸਤ ਸੰਭਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਮਸਾਲਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਖਾ ਸੀ, ਮਸਾਲਾਂ ਜਗਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰ ਜਹ ਖਰੇ ਤਾਂ ਲਗ ਸਾਰੇ, ਝਾਰ ਮਤਾਬੀ ਦਿਪਹਿ ਉਦਾਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੰਗਸਰ ਖੂਹ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਝਾਰ ਮਤਾਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਿਮਰ ਬਿਨਾਸੇ ਭਇਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਨ ਦਿਨ ਮਨ ਹੀ ਚੜਿਓ ਆਕਾਸ਼। ਹਨੇਰਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਨਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਉਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸੂਰਜ ਹੀ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਬ ਆਨ ਜਬ ਇਕੱਠੇ ਭਏ, ਕਹਿ ਕਹਿ ਭਲ ਸੰਭਾਰਨ ਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਗਰੋ ਗੁਰ ਕੁਟੰਬ ਚਲ ਆਏ, ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਸਮੁਦਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੁਟੰਬ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸਨ, ਹੋਰ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਪ੍ਰਿਥਕ ਪ੍ਰਿਥਕ ਸਭ ਬੂਝਨ ਕੀਨੇ, ਪੁਨਰ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਹੇਤ ਚਿਤ ਦੀਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਗੰਗਸਰ ਖੂਹ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੂਣ ਨੂੰ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਾਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਫਲ ਲਾਇਆ, ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਸਗਰੋ ਗੁਰ ਕੁਟੰਬ ਚਲ ਆਏ, ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਸਮੁਦਾਏ। ਪ੍ਰਿਥਕ ਪ੍ਰਿਥਕ ਸਭ ਬੂਝਨ ਕੀਨੇ, ਪੁਨ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਹੇਤ ਚਿਤ ਦੀਨੇ। ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਗੁਰੂ ਚਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ ਹੈ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣਤਾਸ ਹੈ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਕੈ ਸਦਾ ਬਵੇਕ ਹੈ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੋਵਨਹਾਰ ਹੈ ਸੰਤ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਆਧਾਰ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਹਾਂ ਦਾਸਰੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋ ਹੀਐ ਪਰੋਏ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਨਿਤ ਦਇਆਲ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਾਰ ਮਨ ਬਸਤ ਇਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਸੂਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਾਰ ਸੇਵਦ ਗੁਰ ਪਾਰੀ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਾਰ ਸੇਵਦ ਗੁਰ ਪਾਰੀ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।